آمین۔ آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے مختصراً کچھ اقوام مکذبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اپنے وقت کے انبیاء کو ان کے پیغام اللہ پاک کی طرف سے نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا، تو اللہ پاک نے ان کو انجام بد سے دوچار کیا۔ اور یہ قومیں شرک اور کفر کے علاوہ کسی انفرادی گناہ کی وجہ سے تباہ برباد اور ہلاک ہوئی، یعنی یہ تمام قومیں ان کی ہلاکت کی بنیاد تو کفر اور شرک تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایک خامی، کوئی ایک عیب، کوئی ایک برائی جو ان میں سب سے زیادہ پائی گئی، تو اللہ پاک نے ہلاکت کو ان کا مقدر کیا۔ ان میں سے قوم عاد ہیں، قوم لوط ہیں، قوم سمود، اصحاب مدین، حضرت شعیب علیہ السلام 2 قوموں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ دونوں قومیں، خود ان کا قوم شعیب بھی اور اصحاب الایکہ یہ بھی، اسی طرح قارون، فرعون، قوم نوح، ان کی ہلاکت یہاں اختصار کے ساتھ مختصراً اجمالاً بیان کیا گیا ہے۔ ان قوموں کی بربادی ان گناہوں کی وجہ سے، ان خامیوں کی وجہ سے، ان عیوب کی وجہ سے ہوئی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں، قوم کی زندگی میں اجتماعی طور پر پائی جاتی ہے۔ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کی سب سے بڑی خامی ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد فرمایا۔ تو میرے اور آپ کے قوم میں بھی، ہماری معاشرہ میں بھی یہ برائی ان سے زیادہ پائی جا رہی ہے، اور انہی برائیوں کا سبب ہے کہ ہم ملک کے باشندے پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہوئے، نماز اور روزہ اس کی پابندی کرتے ہوئے، تب بھی مختلف قسم کے آفات و مصائب کا شکار ہیں۔ اس وقت پوری قوم قحط سالی اور قحط سے گزر رہی ہے۔ یا تو بارش برستی نہیں ہے، اور اگر برسے تو پھر ضرورت نہیں ہوتی وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ موسم کی حرارت کو دیکھیں، پارا کہاں تک پہنچا ہے، لیکن ہم صرف مادیت پر ہماری نظر ہے، اور ہم مادیت کو سوچ رہے ہیں کہ جی میرے پاس اگر زیادہ پیسہ ہوتا تو لائٹ نہ ہونے کی صورت میں میں سولر سسٹم پر چلتا، ٹھنڈک کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اسے اختیار کرتا، کسی ٹھنڈے علاقے میں جا کر رہائش اختیار کرتا۔ صرف اسباب پر، یعنی جو چیزیں مادی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس پر ہمارا نظر ہے، جو بنیاد ہیں اس پر نظر بھی نہیں، اور اس بنیاد کو سنوارنے کی فکر بھی نہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ میرے اور آپ کے خالق کا فیصلہ ہے
کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، خشکی میں، دریا میں جب بھی حالات ناموافق ہوئے تو اس ناموافق حالات کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اعمال پر ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال بگڑتے ہیں تو پھر خشکی کا نظام بھی بگڑتا ہے، پھر تری کا نظام بھی بگڑتا ہے، اور یہاں تک کہ جب انسان گناہ پر اتر آتا ہے، بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ پاک آسمان کے خزانوں کو روک لیتے ہیں، بارش کے خزانے اسے اللہ پاک منع فرما دیتے ہیں۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، استسقاء کی نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بارش نہیں برستی، اور پھر ہماری وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جتنے حشرات الارض ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، درند ہیں، ان کو بھی تکلیف ملتی ہے، وہ پیاسے ہوتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، ان کے چارے کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہ ہر مخلوق ہمیں نشانہ بنا کر ہماری اوپر لعنت بھیجتی ہے کہ آدم کے بیٹے، یہ تیری گناہ کی نحوست ہیں، اور تیری گناہ کی نحوست کی وجہ سے اب میں بھی سزا اور میں بھی عذاب کے لپیٹ میں ہوں، ورنہ چونٹی کا کیا قصور ہے؟ اس نے کون سی بغاوت کی ہے؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ پرندوں نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ وہ تو مکلف بھی نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کے اعمال بد کی نحوست اور شامت ان تک بھی پہنچتی ہے، اور وہ پھر آدم کے بیٹے پر لعنت بھیجتی ہے۔ تو اب آسمانی خزائن اور آسمانی جو خزائن ہیں، خزینے ہیں، ان کے رکنے کے بڑے بڑے اسباب کیا ہیں؟ 2-4 اسباب عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سبب، جب اللہ پاک آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں، زمین اپنے خزانوں کو روک لیتی ہے، قحط سالی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے ایک بنیاد ناپ تول کی کمی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا کہ وہ یہ ایک ہی بات تھی، کافر اور مشرک تو اپنی جگہ تھے، لیکن اس کے علاوہ بڑی خامی یہی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد فرمایا، وہ ہلاکت کے وادی سے گزرے، وہ ہلاک اور برباد اور تباہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ میرے پیغمبر کے صحبت انہوں نے پائی ہیں تو لڑکپن کا زمانہ تھا، کم عمر تھے، لیکن میری پیغمبر کی دعا لگ گئی، اور اس دعا نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس امت کا سب سے بڑا حبر، سب سے بڑا عالم بنوایا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، جب خرید و فروخت میں دھوکے اور فراڈ عام ہو جاتے ہیں، جب بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں دھوکے کی نظر سے بیچتے اور خریدتے ہوں، تو فرمائے کہ پھر اللہ پاک امت پر 2 قسم کے عذاب نازل فرماتے ہیں۔ 2 عذابیں پھر امت پر اترتی ہیں جب ناپ تول میں کمی عام ہو جائے۔ فرمائے، ایک پیداوار کم ہونا، زمین اپنے خزانوں کو روک لیتی ہے، زراعت کرنے والا زراعت کرتا ہے لیکن اس کے منشا کے مطابق فصل اگتی نہیں ہے، اگ جائے تو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائے، اور اگر اس کا پل آ بھی جائے، اس کا غلہ آ بھی جائے، تو اس کے خواہش کے مطابق جو قیمت ہے وہ اس کو نہیں دی جاتی ہے۔
जिस तरह दो महीने पहले मुल्क में गंदम की फसल आई और बड़ी फरावानी के साथ आई, लेकिन हमारा जो मुक़्तदर हल्का है, जो हमारा मेहरबान है, उन्होंने मेहरबानी ये की कि गंदम के रेट गिराए और बहुत गिरे हुए रेट के साथ उन्होंने गंदम के बेचने वालों से गंदम खरीदी। कुछ दिनों के लिए आटा भी सस्ता हुआ, लोगों ने खुशियों की शादियाने बजाए, लेकिन जैसे ही गंदम का वो वक्त ख़त्म हुआ, रेट फिर उठने लगा, फिर महंगाई होने लगी। हालांकि तो क्या बनता है, आपने तो गंदम कम कीमत में खरीदी है। अब यहां किसानों को नुकसान दिया गया और सोचे समझे मंसूबे के साथ दिया गया। यह भी अल्लाह पाक की तरफ से एक अजाब है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब नाप तोल की कमी हो तो सबसे पहला अजाब जो उम्मत पर आए वो पैदावार का कम होना है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि लोग कहत साली में मुब्तला हो जाते हैं। जाहिर बात है, जब पैदावार कम हो, खर्च ज्यादा हो तो कहत तो आएगी, लेकिन इसके लिए बुनियाद क्या है? फरमाए नाप तोल की कमी। अब हुक्मरान नाअहल है, उससे तो गुफ्तगू ही नहीं करनी, वो तो रोजी रोशन की तरह है। और सिर्फ आज की बात नहीं, जब से मुल्क हासिल किया गया है उस वक्त से लेकर आज तक इस खित्ते की जमीन की बदकिस्मती यही रही है कि इसको अपना बेटा हुक्मरान के तौर पर कभी मिल नहीं सका है। इसलिए ये खिलवाड़ बनी हुई है, इसके साथ खेला जा रहा है। लेकिन मेरी और आपकी इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी वो क्या कह रही है, वो क्या बतला रही है? अब एक सबब नाप और तोल, हम और आप बेचते हैं, हम और आप खरीदते हैं। बेचने वाला भी इसी सोच में है कि मैं कम बेचूं, मुनाफा ज्यादा ले। खरीदने वाला मैं ज्यादा खरीदूं, मेरा पैसा कम खर्च हो जाए। तो बेचने वाला भी धोखे और फराड उसके हर तदबीर को बरोकार लाता है। खरीदने वाला भी अपनी तमाम फिक्र, अपनी तमाम अकल को जमा करके उसकी ख्वाहिश भी यही है कि मैं बेचने वालों को किसी तरीके से उनको धोखा दे दूं। तो फिर बरकत कहां से आएगी? बेचने वाले भी हम, खरीदने वाले भी हम। तो फिर दो किस्म की सजाएं जरूर आएंगी कि पैदावार भी कम होगा और कहत साली भी आएगी। दूसरे नंबर पर जिंदगी मुश्किल होने, कहत साली के असबाब और ज़राए में से सबसे बड़ा सबब वो ज़कात को अदा न करना है। कितने सारे लोग हैं जो साहिब निसाब हैं, ज़कात अदा नहीं करते, बल्कि वो ज़कात के फर्जियत को मानते ही नहीं हैं। उनका कहना यह है, ये मेरे बाजू की ताकत थी, ये मेरी दिमाग की ताकत थी, मैंने ये माल कमाया, अब इसमें ज़कात कहां से आ गई? और कुछ लोग मानते हैं ज़कात रब का फर्ज हुक्म है, लेकिन वो सोचते हैं अगर मैंने ज़कात अदा किया तो 2.5% तो मेरे माल से कम हो जाएगा। वो कमी के खौफ की वजह से ज़कात अदा नहीं करते। जो ज़कात अदा करते हैं वो अपने माल का मुकम्मल और पूरा ज़कात अदा नहीं करते। अगर ज़कात उन पर 1 लाख हैं तो वो कोशिश करेगा 20-30 हज़ार में अपने आप को निपटा लें। इसलिए वो ज़कात के पैसे में भी से कुछ बचाना चाहता है कि ये भी बचे। और फिर वो जो कम अदा किया जाता है वो मुस्तहिक तक नहीं पहुंचता। और ज़कात देने वाले को मालूम भी होता है कि मैंने जिसको ज़कात दी वहां मेरा ज़कात अदा नहीं हुआ, लेकिन वो उसका नौकर है, वो उसका खादिम है, वो उसका ज़ेर असर है।
कल उनसे काम निकलवाना है, इसलिए उनको ज़कात दी गई। 100 में से 1% लोग ऐसे होंगे जो मुकम्मल ज़कात अदा करेंगे, मुस्तहिक को अदा करेंगे और अपनी ज़कात की अदायगी की भरपूर कोशिश करेंगे। यह 100 में से 1% है। तो कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते, अपने माल को जमा रखते हैं, फरमाया वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़ाहब वल-फ़िज़्ज़त वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो सोना और चांदी को जमा करके अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फरमाया मेरे पैगम्बर फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको दर्दनाक अजाब की सज़ा उसकी खुशखबरी दे दें। अब दर्दनाक अजाब ये खुशखबरी है। यहाँ अल्लाह पाक ने इस्तेहज़ा फरमाई है, मजाक उड़ाया है उन लोगों का कि जो अपना माल ज़कात खर्च नहीं करते हैं। कैसा मजाक उड़ाया? बंदे दुनिया में आया, तेरे पास कौन सी माल थी? कौन सा सरमाया लेकर आया था? कौन सा खजाना लेकर आया था? तन के कपड़े नहीं थे तेरे पास, तेरी सतर वो भी छुपी हुई नहीं थी। इस हाल में तुम दुनिया में आए, फिर मैंने तुम्हें वाफिर मिक़दार में माल अता किया। होना तो यह था कि मैं हुक्म देता मेरा दिया हुआ सारा माल मेरे रास्ते में खर्च कर ले, लेकिन मैंने हुक्म यह दिया कि मेरे दिए हुए माल में से 2.5% दे दे। तूने वो 2.5% भी रोक ली, और जब दुनिया से जाने लगा तो तेरे पास तेरे माल में से क्या लेकर तुम दुनिया से गई? क्या तेरे साथ चला? अनसिले हुए कुछ चादर, और वो भी किस्मत और नसीब वालों को मिलते हैं। खाली हाथ दुनिया से चला जाता है। जितना उसने जिंदगी भर कमाया उस पर अगले उनके वरसा अयाशी करते हैं। तो दूसरी बुनियादी सबब जब ज़कात रोकी जाती है, एक तो अल्लाह पाक की तरफ से दर्दनाक आज़ाब, दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, जब ज़कात उम्मत रोक लेती है तो पहले नंबर पर अल्लाह पाक उनको शिद्दत मऊनत इसमें मुब्तला कर लेते हैं। जिंदगी में जो रिज़्क़ के असबाब हैं, रिज़्क़ का हुसूल है, वो मुश्किल हो जाता है। जब ज़कात अदा नहीं की जाती है, फरमाया उसके पहली सज़ा ये है, पहला अज़ाब ये है कि रिज़्क़ का हुसूल मुश्किल हो जाता है। उसकी वाज़ेह मिसाल महंगाई है। 10 साल पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी, अब वो 500 रुपये का है। चीज़ वही है, अगर 10 साल पहले 10 रुपए की थी, अब 500 गुना वो बढ़ गई है। 10 साल पहले नौकरियां आम थी, हर आदमी बरसरे रोजगार था, अब हर आदमी बेरोजगार है। यह है शिद्दत मऊनत कि रिज़्क़ के हुसूल का सबब वो मुश्किल हो जाता है। या फिर यह है माल आता तो है, लेकिन बीमारी में, मुकद्दमात में, अदालत में, रिश्वत में चली भी जाती है। कमाता बहुत है, लेकिन जो कमाई है उससे ज्यादा इन मुश्किलात में सरफ भी हो जाता है। कमाता तो बहुत हैं, लेकिन टैक्स लगा दिए गए, पानी का, बिजली का, गैस का बिल हद दर्जे बढ़ गई है। अब हर हक महकमे में जुल्म ने इंतहा की है, वो अपने जुल्म में इंतहा को पहुंची है। लेकिन बिजली का महकमा तो कोई ज्यादा फिरौनियत पर उतर आया है। किसी गरीब का घर का किराया इतना नहीं है जितना उनके पास बिल आता है। अब लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो मुल्क को छोड़ें, तो जाएं तो कहां जाएं? एक ही जगह है उनके पास, ज़ेरी ज़मीन चले जाएं। और कोई जगह तो आपने उनके लिए बचाई नहीं है। जाएं तो कहां जाएं? सर को साए में करें तो कहां करें? बस एक ही जगह बची है कि वो जमीन के नीचे चले जाएं, यानी अपनी जिंदगी को खत्म कर लें।
تو فرمایا کہ زکات ادا نہ کرنے کی ایک سزا زندگی مشکل ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جور السلطان، سلطان بادشاہوں کی ظلم، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے 1450 سال پہلے حجرے سے نکل کر کے انصار کے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہ چیزیں مسلط کی جائیں گی۔ تو میرے اور آپ کی زندگی کی شدت پریشانی کا ایک سبب زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے۔ تیسرا بنیادی سبب اجتماعی طور پر اجتماعی زندگی میں قوم دین سے منحرف ہو گئی ہے، دین سے اعراض اور روگردانی کر چکی ہے۔ انفرادی طور پر کوئی ایک آدمی نمازی بھی ہے، وہ حاجی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن وہ اس کی انفرادی زندگی ہے۔ اجتماعی ہم سب کی زندگی وہ دین سے عاری ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں مکہ مکرمہ کی مثال ذکر فرمائی ہے نام لیے بغیر کہ روگردانی، کہ کاتا پیتا بستی اللہ پاک نے اس کو ادھیڑ دیا ہے۔ ایک سبب تو ناشکری ہے، لیکن ایک سبب دین سے روگردانی بھی ہے۔ کہیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو دین سے جس نے اعراض کیا اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگی کی ہو جائے گی، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں دیکھیں، مہینہ مہینہ کچھ کھانے کو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی سکون کی ہے، راحت ہے، خوشی ہے، دل کا اطمینان ہے۔ اس وقت کے مقابلے میں میرے اور آپ کے پاس کھانے پینے کے اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دین سے اعراض کیا۔ تو دین کے اعراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ معیشتاً ضنکا، زندگی وہ تنگ ہو گئی، زندگی گزارنی مشکل ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہودی اپنے دور میں تورات کے احکامات پر عمل کرتے، عیسائی اپنے دور میں انجیل کے احکامات پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے تو فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے، یعنی آسمان سے بارش اترتا، آسمان سے رزق کے فیصلے اترتے، اور تحت ارجلہم، پاؤں کے نیچے زمین اپنے خزانے کو ظاہر کر لیتی، زمین کے خزانے وہ بھی اوپر آتی۔ لیکن ہم دین سے روگردان، دین سے ہم نے اعراض کیا تو آسمان کے خزانے بھی رکے، زمین کے خزانے بھی رک گئے۔ اسی طریقے سے زندگی مشکل ہونے اس کا ایک سبب انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہے، انبیاء کے شان میں گستاخی ہے، شعائر اسلام کی گستاخی ہے، جو چیزیں دین کی بنیاد ہیں ان کو حقارت اور گرے ہوئے نظر سے دیکھنا۔ ایک تو کفر کا سبب ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ انسان پر عذاب اترنے، زندگی مشکل ہونے کا سبب بھی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُمْطِرًا، ایک قوم نے دیکھا بادل آئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب اس بادل سے ہمارے اوپر بارش برسے گی، تو یہ سب جا کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے تمہیں بارش نہیں بلکہ ان پر عذاب کا فیصلہ اترا، ہوا اتری جس کے اس ہوا کے اندر آگ، اس نے ان کو جلا کے بسم کر دیا، ختم کر دیا۔
नबी की तकजीब की, नबी को जुठलाया, नबी की बात जुठलाई, उसका इस्तेहजा और मजाक उड़ाया, तो अल्लाह पाक ने जिंदगी को ख़त्म ही करवाया। तो हम भी तो अपनी जिंदगी ख़त्म होने की दुआएं मांग रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो बेचारे मजबूर हैं कि बेबी बच्चों का खर्चा पूरा नहीं है। इससे अच्छा होता कि हम जिंदा ही ना होते, न देखते अपने बेबी बच्चों को फाकों पर भूखे प्यासे न देखते। इस जिंदगी से तो ना होना अच्छा और बेहतर है। तो इनकी मिसालें कुरान पाक में मौजूद हैं कि इज्तिमाई तौर पर हमने अपने पैगंबर की जिंदगी से एराज किया है। मेरी और आपकी जिंदगी में इज्तिमाई तौर पर पैगंबर की कौन सी सुन्नत मौजूद है, कौन सा तरीका मौजूद है। इसी तरह रिज़्क़ बंद होने के असबाब में से एक बुनियादी सबब बेहयाई और जिना का आम होना है। जब बेहयाई आम होती है तो फिर अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर लेते हैं, रिज़्क़ बेबरकत हो जाती है, जिंदगी बेबरकत हो जाती है, चेहरे का नूर चला जाता है, इंसान की जिंदगी का वक़ार ख़त्म हो जाता है। जब मुआशरे के अंदर बेहयाई पहले, अब हम देखें इज्तिमाई तौर पर कौम जिना में मुब्तला है, बेहयाई में मुब्तला है, शर्मगाह का जिना भी हो रहा है, आंखों का जिना भी, जुबान की जिना भी, कानों का भी, दिल का भी, फिक्र का भी। हम हर तरह जाहिरी और बातिनी बेहयाई से लथपथ है। अब किसी ने अगर बहुत अपने ऊपर कंट्रोल किया है और अपनी शर्मगाह को महफूज किया है तो आंखों की हिफाजत नहीं की, जुबान की हिफाजत नहीं की, कानों की हिफाजत नहीं की। अब सबसे बड़ा आला जो हमें जिनाकार बनाता है वो मोबाइल है। इस मोबाइल ने बूढ़े को, जवान को, बच्चे को, औरत को, मर्द को, सबको बेहया बना दिया है। अब जब ये फितने मौजूद हो तो रिज़्क़ कहां से उतरे, रिज़्क़ के अंदर बरकत कहां से आए। हम तलाश करते हैं रिज़्क़ की फरावानी हो और काम वो करते हैं जिससे रिज़्क़ के असबाब वो बंद हो जाएं, खत्म हो जाएं, मादूम हो जाएं। तो बेहयाई ये जितनी आम होगी रिज़्क़ इतनी कम, रिज़्क़ इतना बेबरकत होगा। और अब तो उसके लिए ऐसे इदारे खुल गए हैं जिनमें बाकायदा बेहयाई की तरबियत दी जाती है, बेहयाई सिखाई जाती है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। यहूदी जमा हो गए, उन्होंने कहा तलवार की जोर से तो हम इनको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मक्कारी से रोक सकते हैं। उन्होंने अपनी कौम की जितनी खूबसूरत नौजवान औरतें थी उनको जमा किया और लश्कर के रास्ते में उनको खड़ा किया। लश्कर के अमीर के जैसे उसने लश्कर के अमीर ने देखा, उनके वो ईमानी फिरासत जागी कि ये हमें कमजोर करने के लिए इस तरह किया गया है। तो उसने बुलंद आवाज में अपने लश्कर को पैगाम दिया, कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। कुरान पाक का हुक्म है, ईमान वालों से कह दो अपनी नजरों को झुका के रखें। ये जैसे ही आवाज जिस जिस कान तक पहुंची सबके निगाहें झुक गई, लश्कर गुजर गई। किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा कि ये जिंदा हैं, मुर्दे हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, क्या चीज हैं, निगाह उठाकर भी नहीं देखा। उन्होंने आगे लश्कर को बताया कि ये तो अजीब लोग हैं, लगता तो ऐसा है कि इनके सीने में कोई दिल ही नहीं है। उन्होंने कहा बस हथियार तलवारें सामने रख लिए, हम आपसे लड़ नहीं सकते। गैरती और बहादुर कौम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कौम अगर मिरासी बन जाए, कौम अगर ढम बन जाए, कौम अगर बेहया बन जाए तो मिरासियों के पे कोई वक़्त भी नहीं होती है।
फिर लोग उनको दुनिया उसको फिर हकारत की नज़र से देखती है। तो हम अपने मेराज से गिर गए हैं। जो हमारी तरक्की का मेराज था हम वहां से गिरे हैं, इसलिए दुनिया की नज़रों में हम हकीर हैं। तो बेहयाई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इज़ा ज़हरा फिल कौम ज़िना, फरमाए जिस कौम के अंदर ज़िना आम हो जाए, फरमाए उनके अंदर फिर वबाएं भी आम हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के आफात उस कौम पर आती हैं। देखो किस किस किस्म के बीमारियां पैदा हो गई। हर रोज एक नई बीमारी पैदा होती है, एक नया नाम दिया जाता है उसको, और बुनियाद और सबब यह है जिसको हम खत्म करने पर राजी नहीं हैं। इसी तरह रिज़्क़ के बेबरकती का एक सबब शिरक है। अल्लाह पाक के दीन में अपनी तरफ से कुछ चीजें घड़ना और बनाना है, बिदअत जिसको कहते हैं। ये रिज़्क़ के रुकावट का सबब है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिना, एक गांव, एक बस्ती, एक आबादी ऐसी थी वो बिल्कुल पुरअमन थी और उनको हर तरफ से ग़िज़ा, हर तरफ से खाने पीने के असबाब वो मिल रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? नाशुक्री की, कुफर किया। तो फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ, फिर अल्लाह पाक ने उनको लिबास पहनाया तो भूख का। मक्का वालों का हाल जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह पाक ने फिर इनको इतना भूखा किया, इतना भूखा किया, इतनी कहत साली आई कि ये गंदगियां खाने पर भी मजबूर हो गए। और फिर इन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी है। हजरत अबू सुफियान को सफीर बनाकर भेजा है कि अल्लाह के हबीब अपनी कौम पर रहम कर दें, अपनी कौम पर रहम कर दें। आपकी बद्दुआ लग गई है उन मक्के वालों को। और उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने उनके दिलों में डर भी बिठा दिया। मक्के में कितने जरी थे, फिर मदीने के जिंदगी में मेरे पैगंबर का मुकाबला न कर सके। यही लोग थे जिन्होंने हजरत बिलाल को तपते हुए रेत पर लिटाया। फिर वो दौर भी आया कि वो हजरत बिलाल के इस तलवार का मुकाबला न कर सके। तो अल्लाह पाक ने उस कुफर और शिर्क की वजह से इनको बोझदिल बना दिया। खौफ और डर वो उनके दिलों में बैठ गई। तो शिर्क, दीन को अपनी तरफ से गढ़ना, अपनी ख्वाहिश को दीन समझना, ये रिज़्क़ कम होने या रिज़्क़ के बेबरकत होने का बुनियादी सबब है। और आखिरी सबब नाशुक्री है कि नाशुक्री की वजह से रिज़्क़ कम या ख़त्म हो जाता है। अब नाशुक्री हमारे मुआशरे में आम है। हर आदमी कहता है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। ये जो अल्लाह पाक ने दो आंखें दी हैं, कोई आदमी आपसे ये आकर कहें कि जी मुझे अपने भाई, अपने वालिद, अपने बेटे के लिए आंखें खरीदनी हैं, आप मुझे ये दोनों आंखें दे दें, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। है कोई जो अपनी आंखें 1 करोड़ में बेचे? है कोई बेचने वाला? अब ये आंखें कितनी कीमती हो गई। कोई आदमी आपसे कहे मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं लेकिन आपकी जुबान काट देता हूं, तैयार हैं आप जुबान कटवाने के लिए? कोई ये कहे कि मैं आपको जो आप दुनिया मांगे मैं उतना ही दे दूं, लेकिन आपके कानों में सीसा वो डाल लेता हूं ताकि आपके सुनने की सलाहियत खत्म हो जाए, क्या कोई बंदा राजी हो सकता है? फिर आप कैसे कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है? आपके पास तो दुनिया भर का खजाना है। फिर उसके अलावा जो मेरी और आपकी जरूरत है वो जरूरत पूरी हो रही है। खाना पीना जरूरत है, जरूरत के हद तक रब दे रहा है। हम जो परेशान हैं वो जरूरत के लिए परेशान नहीं हैं। वो चूंकि आखिर हो रहा है, लेकिन ये बात जरा गौर से समाअत फरमाइए कि हम जो परेशान हैं वो जरूरत के लिए परेशान नहीं हैं।
ضرورت کا رزق بھی مہیا ہے، ضرورت کا پانی بھی مہیا ہے، ضرورت کا لباس بھی مہیا ہے، ضرورت کے لیے مکان بھی مہیا ہے۔ ہم جو پریشان ہیں وہ خواہش کے لیے ہیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشیں، اس کے لیے ہم پریشان ہیں۔ کھانا تو مل رہا ہے لیکن ہم اچھے سے اچھے کھانے کی طلب میں ہیں، تب پریشان ہیں۔ پانی میسر ہیں لیکن ہم اچھے سے اچھا پانی اس کے پینے کے لیے اس کے ہم طلبگار ہیں۔ مکان مل رہا ہے، زندگی بسر ہو رہی ہے، سایہ میسر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوٹری کیوں نہیں ہے، محل کیوں نہیں ہے، فلانے کے پاس بڑی کوٹری میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس بہت بڑا محل میرے پاس کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اور یہ ضرورت نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ تو ہم جو رول رہے ہیں، ہم جو پریشان ہو رہے ہیں، وہ خواہشات کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ایسا کوئی روح والا نہیں ہے جس کو میرے رب نے روح عطا کی ہو اور 50,000 سال پہلے اس روح کے رزق کا انتظام نہ کیا ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، فرمایا رب تمہیں ایسا رزق عطا کریں جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح چلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو واپس پلٹتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا کسی پرندے کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ کس بینک میں پرندوں کے اکاؤنٹ ہیں؟ کہاں جمع کرتا ہے؟ اتنی سی تو جگہ ہے، اس میں کتنا وہ جمع کریں گے؟ ایک مخلوق ہے جو اپنا رزق جمع کرتی ہے انسانوں کے علاوہ، وہ ہے چونٹی۔ وہ گرمی میں اپنا رزق جمع کرتی ہے، اپنے بل میں رکھتی ہے، اور سردیوں میں پھر اسی کو بیٹھ کر اس پر گزارا کرتی ہے۔ لیکن وہ کتنا جمع کرے گا؟ ہے ہی کیا، کتنا جمع کرے گا؟ اس کے علاوہ رزق جمع کرنا، خزانے لگانا، یہ انسان آدم کا بیٹا اس کے لیے اپنی زندگی اس نے وقف کی ہے۔ کم ہے، کم ہے، کم ہے، اس کم میں آ کر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کی 10 ہو جائیں۔ آیا ملک الموت، اس نے کہا جان واپس کیجئے۔ سیٹھ جی کو یہ فکر تھا ایک نہیں، 10 بنگلے، 10 کاریں، 10 بلڈنگیں، 10 پلاٹ، یعنی بہت ہو جائیں۔ وہ اسی میں لگا ہوا تھا کہ فرشتے نے آ کر سلام کر کے کہا دے دو، آپ روح آپ کے پاس امانت ہے، یہ امانت واپس کر لیں۔ تو ہماری زندگی کے جو مشکلات کے بنیادی اسباب ہیں وہ یہ ہیں، اور سب سے بڑا سبب کہ اجتماعی طور پر ہم توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ سید التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر عرض کرتا ہے حضرت قحط سالی ہے، کیا کریں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا استغفار کر لو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت قحط آ چکا ہے، فصلیں، باغات بیجاڑ اور تباہ اور برباد ہو گئیں، کیا کریں؟ فرمایا استغفار۔ آدمی نے آ کر کہا حضرت اولاد نہیں ہیں، دعا کریں، وظیفہ بتائیں، فرمایا استغفار۔ اگلے نے آ کر کہا حضرت میں غریب ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، میری حاجتیں کیسی پوری ہو جائیں؟ فرمایا استغفار۔ شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے عرض کیا استاد جی 5 مختلف قسم کے بندے آئے، آپ نے ایک ہی وظیفہ بتایا دیا، استغفار استغفار۔ مختلف قسم کے وظائف بتاتے، فرمایا بیٹے حسن نے اپنی طرف سے نہیں، رب کے کلام سے یہ جواب دیے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
गुनाहों के बख्शिश चाहते हो, गुनाह बख्शवाना चाहते हो, तो फरमाए इस्तिग़फ़ार करो। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, बारिश नहीं है, बारिश चाहते हो, फरमाए इस्तिग़फ़ार कर लो, मूसलाधार बारिश बरसा दूंगा। रब कहता है, रब का फरमान है। वयुमदिदकुम बिअमवाल, माल नहीं है, गरीब है, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, इस्तिग़फ़ार करें, मैं माल में बढ़ोतरी दे दूंगा, माल बढ़ा दूंगा। औलाद नहीं है, फरमाए इस्तिग़फ़ार कर लो, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, औलाद दे दूंगा, और बनीन भी फरमाया नरीना औलाद अता कर लूंगा, लेकिन इस्तिग़फ़ार करें। उसके बाद फरमाया जन्नात और बागात दे दूंगा। करना क्या है? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, इस्तिग़फ़ार कर लो। तो हम ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार तो करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ज़मा तौबा है, तौबा में दी, तौबा में दी। लेकिन किसी ने कहा कि ज़बान पर तस्बीह, ज़बान पर इस्तिग़फ़ार, हाथ में तस्बीह, दिल पुर अज़ गुनाह, दिल के अंदर अब भी गुनाह की लिज्जत है, अब भी गुनाह की ख्वाहिश है। ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार कहता है, हाथ में तस्बीह भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह गिन गिन कर भी पढ़ता है, लेकिन दिल वो गुनाह की हलावत से भरा हुआ है। तो फरमाए इस्तिग़फ़ार और तौबे को भी इस पर हंसी आ जाती है। तौबा भी हंसता है। इस तरह का तौबा रब के दरबार में, इस तौबे से बारिश बरसाते हो, इस तौबे से माल और औलाद चाहते हो, इस तौबे से रिज़्क़ की बरकत चाहते हो, फरमाया महाल है, ऐसा नहीं। तौबा करें आज़म के साथ, यकीन के साथ, नदामत के साथ, आइंदा गुनाह न करने का आज़म हो, मुकम्मल नदामत हो, अल्लाह बस आज का आखिरी दिन, आखिरी गुनाह बस ख़त्म, मर जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा, गुनाह और मासियत के करीब नहीं जाऊंगा। फिर अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाजे खोलते हैं, फिर अल्लाह पाक की रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फिर अल्लाह पाक की तरफ से मग़फ़िरत के दरवाजे खुलते हैं, फिर अल्लाह पाक की तरफ से बख्शिश के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन पहले हम अपने तौबे को तौबा तो बना लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मैदान में गए, इस्तिस्क़ा की नमाज। एक दफ़ा गए, बारिश नहीं बरसी, दूसरी दफ़ा गए, बारिश नहीं बरसी, तीसरी दफ़ा गए, बारिश नहीं बरसी। अल्लाह का नबी और कलीम पैगम्बर दुआ मांग रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है। अर्ज़ करने लगे, रब्बा ये हमारी इस्तिस्क़ा, हमारी बारिश की तलब क्यों कबूल नहीं है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा तेरे कौम के अंदर एक नाफरमान मौजूद है, बागी मौजूद है, जिसने ज़िंदगी भर मेरी बगावत की है, कैसे तुम्हारे ऊपर बारिश बरसाऊं? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, मैं जानता तो नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई गुनाहगार है तो निकल जाएं। अब गुनाहगार ने सोचा, यहाँ से निकलता हूँ तो जलील और रुसवा हो जाता हूँ, और अगर सफ़ के अंदर रहता हूँ तो कौम पर बारिश नहीं बरसती है, क्या करूँ? दिल दिल में अपने रब से मुनाजात करने लगा, अल्लाह आज तक 40-50 साल जितना भी अरसा गुजरा है आपने पर्दे में रखा, आज मेरी रुसवाई का वक्त आया है, आज आप मुझे रुसवा करना चाहते हैं, मैं आज तुझे गवाह बनाता हूं, जो गुनाह हुए हैं उस पर मुझे नजामत, आइंदा गुनाह के करीब भी नहीं जाऊंगा। लेकिन दिल के गहराई से निकले हुए अल्फाज थे, सीधा अर्श तक पहुंचे। बारिश बरसनी शुरू हो गई, मुल्क वतन सब लोग सैराब हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, अर्ज करने लगे, रब्बा सफ़ों से कोई निकला तो नहीं है, बारिश कैसे आई? अभी तक रुकी हुई थी। फरमाया, मूसा उस बंदे ने तौबा कर लिया है, उस बंदे ने तौबा कर लिया है। बारिश तो उस गुनाहगार की वजह से रुकी हुई थी, जब वो गुनाहगार नहीं रहा, वो नेकुकार हो गया, वो मेरा वली और दोस्त बन गया, अब मैंने फिर खजाने बरसा दिए। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगा, रब्बा जरा मुझे बता तो दे कौन है, मैं देख तो लूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा जब मेरा नाफरमान था
اس وقت میں نے پردہ اور چادر اس سے نہیں ہٹائی، اب میرا بنا ہے کیسے رسوا کر لوں، کیسے رسوا کر لوں؟ قربان جاؤں اللہ پاک کی رحمت، ورنہ مطالبہ کرنے والا، سوال کرنے والا اللہ کا پیغمبر ہے، کلیم ہے، جس سے اپنی دیدار کروائی ہے وہ پیغمبر، لیکن اللہ پاک نے فرمایا نہ موسیٰ، بندہ ہے میرا، رسوا ہو جائے گا، دنیا کے سامنے نہ صحیح تیرے سامنے رسوا ہو جائے گا، میں نہیں چاہتا ہوں میرا بندہ رسوا ہو جائے، میں نہیں چاہتا ہوں آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، تیری وجہ سے بنی اسرائیل پر بارش رک گئی تھی، ذہن میں تو آئے گا نا وہ گناہگار وہ گناہگار، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں اس کا پردہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا گناہگار میں، پھر ہم سب، اللہ پاک نے کس پردے میں ہمیں چھپایا ہوا ہے؟ لیکن جو شدت ہے زندگی کا، جو مہنگائی ہے، جو موسم کی گرمائش ہے، جو کچھ بھی ہے، شامت اعمال ما، یہ میرے اور آپ کے اعمال کی گناہوں کی نحوست ہیں۔ اس نحوست سے نکلنے کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں گے تو ہماری اوپر بھی آسانی کی زندگی آئے گی، اور ہماری وجہ سے اور لوگوں کو بھی آسانی کی زندگی میسر ہو جائے گی۔ اور انسان اگر یہ چاہے میری زندگی مالا مال ہو، میں کسی کا محتاج نہ ہوں، رب کے خزانے کھلے رہیں، کسی کے سامنے رسوا نہ ہوں، تو ایک وظیفہ بتا دوں، وہ سب سے بڑا وظیفہ جس سے آپ کی دنیا اور آخر کے تمام مسائل حل ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم اگر آپ اس پر مداومت کریں، ہمیشہ رکھیں، اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہ آئے، آپ کی زندگی ہمیشہ راحت کی ہو، سکون کی ہو، وہ ایک ہی وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے روز 1 سپارہ پڑھیں، مصروف ہیں آدھا پارہ پڑھیں، اس سے بھی زیادہ مصروف ہیں 1 پاؤ پڑھیں، 1 رکوع لیکن روزانہ پڑھیں۔ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے، فاتحہ تو آتی ہے نا، چلتے پھرتے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورت تو سب کو یاد ہے نا، اور اس کی فضیلت یہ ہے 200 دفعہ کم سے کم روزانہ پڑھیں، کم سے کم 200 دفعہ روزانہ سورہ اخلاص۔ زندگی میں کسی نہ کسی دن اللہ آپ کو دکھا دے گا کہ جنت میں آپ کا مقام کیا ہے، دکھا دے گا اللہ پاک دنیا میں آپ کو کہ جنت میں آپ کا مقام کیا ہے، دیکھ لو گے اپنا مقام دنیا میں کہ میں جنت میں اس مقام پر ہوں۔ لیکن کم سے کم 200 دفعہ، اس سے زیادہ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ تو سورہ اخلاص تو آتی ہے، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور جن کو قرآن پاک جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ جتنا آسانی سے ہو سکیں وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں۔ 1-2 مہینے کرنے کے بعد اگر آپ کی زندگی کے مشکل آسان نہیں ہوئے، آ کر مجھے گریبان سے پکڑ لیں، میں آپ کا جواب دار ہوں۔ سب سے بڑا وظیفہ، زندگی عزت کی ہوگی، آرام کی ہوگی، خوشی کی ہوگی، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ ہزاروں میں لاکھوں میں کماتے ہو، نہ ہماری طرح کھاتے ہو، نہ ہماری طرح پیتے ہو، نہ ہماری طرح زندگی گزارتے ہو، نہ ہماری طرح پہنتے ہو، نہ ہماری طرح مسکراہٹ ہوتی ہے آپ کے چہروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ ایک قرآن پاک کی برکت ہے بس۔ کسی بھی عالم کو دیکھیں کروڑ پتی لگ رہا ہے، اس کے جیب کا تلاشی لے لیں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا، اور زندگی حشاش بشاش، یہ صرف رب کعبہ کی قسم اور کچھ نہیں، قرآن پاک کی برکت ہے۔ تو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن پاک پڑھنے، اس کو اپنا معمول بنائیں، ساری زندگی کی جتنی مشکلاتیں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔